वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மூலபாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. கீதா மாஹாத்மியத்தில் மல நிர்மாச்சலம் பும்சாம் ஜலஸ்நானம் தினே தினே சகர்த் கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம் என்ற ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை பார்த்துவிட்டு மேற்கொண்டு பாராயணங்களை துவங்கலாம். நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரதிதினம் ஷரீரத்தில் உள்ளதான அழுக்கை எடுப்பதற்கு ஸ்நானம் என்ற கிரியை செய்கிறோம். அதேபோல சம்சாரம் என்கிற மலத்தை அழிப்பதற்கு சகர்த் கீதாம்பசி ஸ்நானம் ஒரு தரம் ஆழ்ந்து இந்த கீதை என்ற நதியில் ஸ்நானம் செய்தோமென்றால் நம்மளுடைய மனோமலமானது விலகுகிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவ்வழியில் முதலில் நாம் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்துடன் இந்நிகழ்ச்சியை இனிதே துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् अनन्ताय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्णपरमात्मनः अनुग्रहेण समस्तप्रपञ्चस्य विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगता तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं
एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीताः प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतादन्तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणी धर्मधर्मम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयादित्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम्। இப்பொழுது டாக்டர் உவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் கீதையின் மூல ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தம் விவரிப்பார். அதை கேட்டு மகிழ்வோம். सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय. கைவல்யனிஷ்டன் அவனுக்கு உபாசன பிரகாரம் அவனுடைய அந்திம ஸ்மிருதி விஷயத்தை சாதிக்கிறார். இங்க பகவத்கீதையில் இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப விஸ்தாரமாக தாத்பரிய சந்திரிகை என்னும் வியாக்கியானத்தில் சுவாமி தேசிகன் இது குறித்ததான விவரணங்களை நமக்கு தருகிறார். பஞ்சாக்னி வித்யானிஷ்டன் என்பதாக இவனுக்கு பெயர். அதாவது கேவல ஆத்மானுபவம். இந்த இடத்துல கேவலம்னா மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஆத்மானுபவத்தை தவிர்த்து அவனுக்கு வேற சிந்தனையே ஏற்படாது. ஈவன் பகவத் அனுபவம் கூட அவனுக்கு அவனுடைய ஆத்மானுபவத்தில் கிடையவே கிடையாது. அதனால தான் கேவலம்னு பேர். இதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணியிருக்காத பெரியோர்கள்லாம். தன் ஆத்மாவை தானே அனுபவிக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஆனந்தம்ன்றது அபரிமிதமானது ஒரு ஆனந்தம். அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. இப்போ ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன். ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணுறோம், ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுறோன்னா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த நான் நாம் சொல்லிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பெருமை, ஒரு பூரிப்பு உண்டாருதா இல்லையா? ஆக்சுவலி நாம் ஒன்றுமே பண்ணல. சில சமயம் நாம தான் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிக்கும் பொழுது அதில் நமக்கு ஒரு பெருமை, பூரிப்பு உண்டாருது. அதுலேயே உனக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்படுச்சே, உண்மையான அந்த சுத்தமான ஒரு ஆத்மா, பரிசுத்தமான ஆத்மா.
அந்த ஆத்மாவை நீ அனுபவிக்கிறன்னா அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கும்? அனுபவைக்க வேத்தியம். அதுக்கு தான் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, பார்த்தசாரதி கோவில் சக்கரை பொங்கல் எப்படி இருக்குன்னா, பார்த்தசாரதி கோவில் சக்கரை பொங்கலை சாப்பிட்டா தான் தெரியுமே தவிர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதனுடைய டேஸ்ட் ஃப்ளேவரை புரிய வைக்க முடியாது. இப்போ என்ன கூட தான் கேட்குறா, நீ இந்த ஹோட்டலில் இந்த டிஃபன் சாப்பிட்ருக்கியா, அந்த பேக்கரியில் போய் இந்த கேக் சாப்பிட்ருக்கியா, உனக்கு டேஸ்ட்டே தெரியாது, ஒட்டகம்லாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறியா, உன்னை பார்த்தா கூட தான் ஒட்டக மாதிரி இருக்குது, இதெல்லாம் நீ சாப்பிட்டது கூட கிடையாது, எங்களை பார்த்து சொல்கிறியே அப்படின்னு கேட்குறான். அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளேவரை அந்த டேஸ்ட்டை அனுபவித்தவாளுக்குத்தான் அதனுடைய ருச்சி தெரியும் இல்லையா? கைவல்ய நிஷ்டனுக்கு அவனுடைய ஆத்மானுபவம்ன்றது அத்தியந்தம் சுகாவகம். உலகத்தில் அவனுக்கு வேற எதுவுமே சுகமா தோன்றாது. பாருங்களேன், பகவத் அனுபவத்தை கூட அவனை மறக்கடிக்கக்கூடியது இந்த ஆத்மானுபவம்னு சொன்னால் அது எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும்ன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம சர்வத்வாராணி சம்யம்ய மனோஹிருதி நிருத்யச்ச. காதுனால விஷயம் கேட்கறது, மூக்குனால நாம் வாசனை நுகர்றோம். இப்போ கண்ணை மூடின்னு உட்காடுறோம். நிறைய பேர் கண்ணை மூடின்னு உட்காந்துட்டாலே தங்களுக்கு தியானம் சித்திக்கும்ன்றா. இல்லை, சர்வத்வாராணி சம்யம்ய, உள்ளேருந்து விஷயம் வெளியில் போகக்கூடாது, வெளியிலேருந்து உள்ளே வரக்கூடாது. அதுக்கு தான் கதவை சாத்தணும். சர்வத்வாராணி சம்யம்ய, தேகத்தில் இருக்கிற அத்தனை துவாரத்தையும் மூடணும். மூடணும்னா காதில் பஞ்சு வச்சுக்கிறது, மூக்கில் பஞ்சு வச்சுக்கிறது. மூக்கில் பஞ்சு வச்சுக்க கூடாது, பட் வச்சுக்கிறதா வச்சுக்குமோ. அதை வச்சுட்டா சரியாக போயிடுமா, அடைஞ்சு போயிடுமா? இல்லை, மனசு எங்கேயோ போகும், எப்படிலாமோ சஞ்சரிக்கும், எதெல்லாமோ யோசிக்கும், எதையெல்லாமோ பேச தோணும். அதெல்லாம் கூடாது. காதில் உட்காந்துருப்போம், தியானம் பண்ணுவோம், பக்கத்தில் யாரோ ஒருத்தர் ஃபோன் பேசிட்டு போயிட்டு இருக்குச்சு, நமக்கு டக்குன்னு அதை பேசணும்னு தோணும், அதை கேட்கணும்னு தோணும், அப்சர்வேஷன் அதில் போகும், கடைசியில் இங்கே தியானம் போயிடும். அப்போ அறிவு, நம்முடைய ஞானம் வெளியில் போகிறதுக்கு வழியான எல்லா இந்திரியங்களையும் சப்தாதி விஷயங்களிலிருந்து நாம் அடக்கிவிட வேண்டும். மனோஹிருதி நிருத்யச்ச, ஹிருதய புண்டரீகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னிடத்தில் மனதை வைக்க வேண்டும். மனசு வைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கே. ஒன் தாமரையால் கேழ்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு என்று ஆழ்வார் அருளி செய்வார். பெயரும் கருங்கடலே நோக்கும் ஆறு, உயரும் கதிரவனையே நோக்கும் ஒன்பூ, உயிரும் தருமனையே நோக்கும் ஒன் தாமரையால் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு. சூரியகாந்தின்னு ஒரு புஷ்பம் இருக்கே, அந்த புஷ்பம் என்ன பண்ணும், எந்த பக்கம் சூரியன் இருக்கோ அந்த பக்கம் போகும்போது அந்த பூவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் சூரியன் கிட்ட தான். நதிகள் எங்கே போகிறது, நதி எங்கே போகிறது, கடலை தேடி. ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் இதா கச்சரி சாகரம்ன்றதாக சொல்லி நதி கடலுக்கு தான் போகும். உசுறு யமன் கிட்ட தான் போகும். அந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கே, மனசு தியானம் நினைச்சுட்டு இருக்கிறது. ஒன் தாமரையால் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு. வேற எதையும் யோசிக்காது, வேற எதையும் யோசிக்கக்கூடாது, வேற எதையும் நினைச்சக்கூடாது, வேற எதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. ஒன் தாமரையால் கேள்வன் ஒருவனையே, அந்த பரம்பொருள் பரமாத்மா சர்வேஸ்வரனையே தியானம் பண்ணணும். அதுவும் எங்க, ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெருமாளை. இந்த துருவனை பத்தி ஒரு அழகான சரித்திரம் ஒன்று உண்டு. துருவன் சின்ன குழந்தை, நாமெல்லாம் எவ்வளோ வயசானாலும் உட்காந்து கண்ணை முடிக்கிறதுக்கு பயப்படுறோம். அதான் சொன்னேன், வேக வேகமாக ஸ்தோத்திர பாடம், வேக வேகமாக பிரபந்தம், சீக்கிரம் சீக்கிரம் முடிச்சுடுறோம். நம்ம பகவத்கீதை சொன்னா கூட அடிச்சு தள்ளி 18 அத்தியாயத்தை முடிச்சுடுறோம் நம்ம. ஆனால் இந்த ஹிருதயத்தில் பெருமாள் இருக்கான். துருவன் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுறான், அன்னாகாரம் இல்லாமல் தியானம் பண்ணிருக்கான், பெரிய தபஸ் பண்ணுறான். அப்படியே உள்ள பெருமாளை சேவிக்கிறான். சங்க சக்கர கதாதாரியாக பீதாம்பர சுசோபிதனாக வனமாரா விராஜிதனாக பெருமாளை சேவிக்கிறான், ஆனந்தப்படுறான், புலகாங்கினமாறுது, சந்தோஷப்படுறான், ஆச்சரியப்படுறான், அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் பெருமாளை. எதிர பெருமாள் வந்துட்ட, எந்த பெருமாளை உள்ள சேவிச்சுட்டு இருக்கானோ அந்த பெருமாள் எதிர வந்து நிற்கிறார். ஆனால் இவன் கண்ணை திறந்து பார்க்கல. ஏன்னா இவன் ஹிருதயத்துக்குள்ள பெருமாளை சேவிக்கிறதுனால எதிர நிற்கிற பெருமாளை இவன் பார்க்கல. அப்படின்னார் அப்படின்னார். ஒருத்தரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் நாம் என்னென்ன சேஷ்டை இல்லாமல் பண்ணுவோமோ அந்த சேஷ்டையெல்லாம் பெருமாள் பண்ணி பார்த்துறோம். குழந்தை கண்ணை திறந்தா தானே, கண்ணே திறக்கலை. யோசிச்சர் நாராயணன், என்னடா இவன் நாம் எதிர வந்து நிற்கிறோம், இவன் கண்ணையை திறக்க மாட்டேனானே, என்ன ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னு நாராயணன் யோசிச்சார். யோசிச்ச பொழுது அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது. என்ன, அடடடா, இவன் அவனுடைய இதயத்தில் இருக்கிற நம்மளை சேவிச்சுட்டு இருக்கான், அதனால தான் கண்ணை திறந்து நம்மளை பார்க்க மாட்டேனான்னு அந்த இதயத்தில் இருக்கிற தன் காட்சியை பெருமாள் டிஸ்டர்ப் பண்ண மறைச்சர்.
சரியா? இதயத்தில் இருக்கிற தன்னுடைய காட்சியை மறைச்ச உடனே என்னடா நம்ம நன்னா சேவிச்சுட்டு இருக்கோம், திடீர்னு அது மாறி போய்டுறது, என்னமோ டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னு அப்படி லைட்டாக கண்ணை திறந்தா அக்ரே பஷ்யாமி தேஜஹா அப்படின்னு எதிர எவன் உள்ள இருந்தானோ அவன் அப்படியே வெளியில பிரத்யக்ஷமாக சேவை சாதிக்கிறான். துருவன் ஆச்சரியப்பட்டான், ஆனந்தப்பட்டான், சந்தோஷப்பட்டான். உதடு துடிச்சது, கண்ணீர் தாரதாரியா கண்ணீர் பெருகிறது, குரல் தழுதழுத்தது, மேனி குலுங்கித்து, ஆஹானா பிரபோனா பிரமாள்னா பெருமாள்னா வாயில ஸ்தோத்திரம் கூட சொல்ல முடியாமல் தவிச்ச பொழுது பெருமாள் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற சங்கத்தினால் அப்படி தன்னை கபோலத்தில் தொட்ட உடனே யோந்த பிரவிஷ்ய மமவாச்சம் இவாம் பிரசுத்தாம் சஞ்சீவயத்த கில சக்திதர சுதாம்னான்னு பெருமாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பித்தான் துருவசுவாமி. அப்படி ஹிருதயத்தில் தியானம் பண்ணணும். பாகவதத்தில் நாரதருடைய பூர்வ ஜென்ம சரித்திரம் ஒன்று வரும். நாரதருக்கு தான் பெருமாளை சேவிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தது. காடு மலை மேடு வனாந்தரங்கள் அவர் சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்கார், சுத்தி திரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நாரதர். ஒரு நாள் உட்கார்ந்து கண்ணை மூடி பகவத் தியானம் பண்ணும்பொழுது பளிச் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி பெருமாள் ஒரு க்ஷணம் பெருமாள் அந்த ஹிருதயத்தில் சேவை சாதிச்சான். அதை சேவிச்சு அப்படியே கூஸ்பம் ஆயிட்டார் நாரதர். அந்த மாதிரி ஒரு சேவையை நாரதர் சேவிச்சது இல்லை. ஆச்சரியம், அடேடே என்ன ஆனந்தம், எப்படி ஆனந்தம். நாரதருக்கு அப்படியே கை காலெல்லாம் அப்படியே தவிக்க ஆரம்பிச்சு எடுத்து மறுபடியும் அந்த பெருமாள் கிடைக்கல. எவ்வளோ தூரம் கண்ணை மூடிக்கிறார், கண்ணை சுருக்கிக்கிறார், மூக்கை மூடிக்கிறார், காலை மூடிக்கிறார், தலையை செலுப்புறார், உம்முன்றார், ஒன்றும் வரவே இல்லை. அப்போ ஆகாசவாணி சொல்லித்து, இங்கே பருப்பா நாரதா, உன்னுடைய தபஸ் போராது, இருந்தாலும் பெருமாள் அனுக்கிரகம் பண்ணணுன்றதுக்கோசரம் உனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாஷ் காமித்தார். அந்த ஃப்ளாஷ் அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே நீ இன்னும் நிறைய தபஸ் பண்ணணுன்னே அதுக்கப்புறம் நாரதர் தபஸ் பண்ணி சித்தி அடைந்தார் என்று அந்த நாரதருடைய சரித்திரம் காண்பிக்கப்படுகிறது, அவருடைய கதையானது காண்பிக்கப்படுகிறது. ஆகையாலே சர்வத்வாராணி சம்யம்ய ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன்னு எல்லா, அதாவது இந்திரியங்களை எல்லாம் அந்தந்த விஷயங்களிலிருந்து அடக்கி மனசை திருப்பி என் விஷயமாக திருப்பி யோகதாரணாம் ஆஸ்திதா, யோகத்தில் யோகதாரணை, தாரணைன்றதான யோகம், யமனியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தியான தாரணா என்பது யோகத்தினுடைய ஒரு நிலை. பாதஞ்சல யோக சூத்திரத்தில் காண்பிப்பார். அந்த தாரணான்றதான யோகத்தில் திருப்பி ஆஸ்திதா மிகவும் பற்றுதலுடன் ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம வியாஹரன் மாம் அனுஸ்மரன்னு அது தியானம் பண்ணணும். இதுக்கு பிரணவம்ன்றதான வார்த்தை பேர். இந்த பிரணவத்தை இப்போ எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாம் மொபைலில் ஃபோனில் ரிங்டோனை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். வீட்டில் சுவாமி சன்னதிகளில் அதை உடனே அதை டேப் ரெக்கார்டரை போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். கோவில்கள்லையும் டேப் ரெக்கார்டரை போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது பண்ணக்கூடாது, இது சரியில்லைன்னு நாம் சொன்னால் கேட்குறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை. நாம் சொல்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அந்த தியானம் பண்ணும் பொழுது அதை உபதேசம் பண்ண பெற்று ஓமித்யேகாட்சரம் பிரம்ம வியாஹரன் மாம் அனுஸ்மரன்னு அதான் ஆழ்வார் சாதிப்பார். 3 மாத்திரை அப்படின்னு சாதிப்பார். அதுக்கு பண்ணும் பொழுது அதுக்கு ஒரு மீட்டர் கணக்கு இருக்கு, எப்படி தியானம் பண்ணணும்னு கணக்கு இருக்கு. புரியுதா? மூலமாகிய ஒற்றை எழுத்தை 3 மாத்திரை உள்ளட வாங்கி வேலை வண்ணனை மேவுதிரால்னு சாதிக்கிறார். அந்த பிரணவத்தை 3 மாத்திரை சொல்லணும். அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். தெரியுமா? இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும். நீங்கள் நம்ம சன்னியாசிகள் இடத்துல போயிட்டு நம்ம எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் இப்படி கொடுங்க அப்படி கொடுங்கன்னு பிரார்த்திக்கிறோம். சன்னியாசிகள் 2 காரியம் தான் பண்ணணும். சன்னியாசிகள் முக்கியமாக அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு அது தெரியாது. அவள் வாய மூடி தியானம் பண்ணால் நாராயணா நாராயணன் அவள் சொல்லுவாள். நாராயணா நாராயணன் நாராயண ஸ்மிருதி தான் அவளுக்கு எப்பொழுதும் நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லணும். நாம் என்ன நினச்சிப்போம், நாம் கேள்வி கேட்குறோம், அவள் பண்ண மாட்டேன்றா, பற்றியா நம்ம கேட்டால் அவள் சொல்லி நம்ம பண்ண மாட்டேன்றா, இவள் ஆச்சாரியனாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம், தப்பாக நினச்சிக்கிறோம். அடுத்தது அவளுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பிரணவத்தை தியானம் பண்ணணும். ஜபமே அவளுக்கு பிரணவத்தை தான் விதிச்சிருக்கு. ஸோ அவள் எப்பொழுதுமே பிரணவ ஜபம் பண்ணணும், எப்பொழுதும் நாராயண ஸ்மரணை பண்ணணும். இது ஜென்ரலாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம். என்ன ப்ராப்ளம், நமக்கு எதுவுமே தெரியாதனால நாம் பெரியோர்கள் இடத்துல அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது அவளை டார்ச்சர் பண்ணுறோம். நம்ம உண்மையில் அவர்களுடைய தபஸுக்கு இடையூறே நாம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சிஷ்யர்கள்ன்றதான பேரில் நாம் பண்ணுற அட்ராசிட்டி தான் இதெல்லாம் காரணமாக இருக்குது. அவருடைய தபஸை நாம் குறைக்கிறோம். ஓமித்யேகாட்சரம் பிரம்ம வியாஹரன் மாம் அனுஸ்மரன்னு இதெல்லாம் கைவல்ய நிஷ்டனுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஜென்ரலாக சன்னியாசிகளுக்கு சொன்ன தர்மம் அது உண்டு. பட் இன் பர்டிகுலர் இதெல்லாம் இவாளெலாம் தியானம் பண்ணணும், இப்படி தான் பண்ணணும், இப்படி தான் வச்சுக்கணும். ஆத்மயோகிகள்னு பேர் அவளுக்கு.
அந்த பிரம்மத்தை சொல்லக்கூடிய சொல்லை சொல்லிக்கொண்டே மாம் அனுஸ்மரன்னு என்னையே நினைத்து கொண்டிருந்தார்களே ஆனால் ஆத்மனஹா மூர்த்ரி ஆதாய தன்னுடைய பிராணவாயுவை ஆத்மனஹா மூர்த்ரி ஆதாய தேகம் தியஜன்னு எஃப்ரயாதி சஹா பரமாம் கதிம் யாதி. இந்த பிரம்மரந்திரம்னு பேர், தலையில் மிடுலபடாங்கட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம, பிரம்மரந்திரம்னு பேர். அது வழியாக அவனுடையதான பிராணன் வெளியில் வரணும். இது சாமானிய விஷயம் இல்லை. உபாசகனுக்கு மட்டும்தான் இத்தகையதான பிரம்ம நாடி வழியாக உட்கிராந்தி என்பது சொல்லப்படுகிறது. வியாசர் அருளி செய்த பிரம்மசூத்திரத்தில் 4வது அத்தியாயம், வியாசருடைய பிரம்மசூத்திரத்தில் 4வது அத்தியாயம், அந்த 4வது அத்தியாயத்தில் 4வது பாதம், அந்த பாதத்திற்கு உட்கிராந்தி பாதம் என்பதாக பெயர். 3வது 4வது பாதத்தில் ஜீவாத்மாவானவன் தேகத்தை விட்டு வெளிக்கிளம்புகிறான். 4வது பாதத்தில் அவன் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தினால பரமாத்மாவை அடைகிறான். உட்கிராந்தி என்றால் அர்த்தம் தேகத்தை விட்டு இந்த ஜீவன் எப்படி வெளிக்கிளம்புகிறான். சாமானியர்களுக்கும் உபாசகர்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் சாமானியர்களுடைய வழி வேற, அவ பாட்டுக்கு எப்படி வேணா போகலாம். சில பேர் தும்புவா, பச்சுக்குன்னு தும்புவா, உசுறு போயிடும். சில பேர் கொட்டாய் விடுவா, உசுறு போயிடும். சில பேர் இரும்புவா, உசுறு போயிடும். சில பேருக்கு அபான வாயு பிரயோகம் வைக்கும், அது உசுறு போயிடும். ஆனால் இந்த இவர் இருக்காம இருக்கும், உபாசகன் இருக்காம இருக்கும், ஜீவாத்மா, அதாவது பக்தி யோகனிஷ்டன், அவனுக்கு என்பதாக மூர்தன்ய நாடி வழியாக தான் அவன் மேலே போவான். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம். விஐபி என்ட்ரன்ஸ், விஐபி கேட் அப்படின்றாலும் இல்லையோ, அது வழியாக தான் போகணும். அதனால் இப்போ என்ன பண்ணணும், அவன்தான் பரமாம் கதிம் யாதி. பரமாம் கதிம்னா இந்த இடத்துல மோட்சத்தை அடையலை, ஜீவனை அடைகிறான். அதாவது தன்னைத்தானே அனுபவிக்கும் அந்த இடத்தை அவன் அடைகிறான். திருப்பி சொல்கிறேன், அறிவுக்கு வழிகளான அந்த அறிவை நமக்கு எல்லாத்தையும் விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதோ இல்லையோ, அப்போ காது முதலான அந்த இந்திரியங்கள் இருக்கே, அத்தகைய இந்திரியங்களை அவற்றிற்கு உரியதான விஷயங்களான சப்தாதிகளில் வைக்காமல் மனசை ஹிருதய கமலவாசியான என்னிடத்திலேயே வச்சு என்னையே தியானம் பண்ணி ஓம்ன்றதான அந்த ஒற்றை எழுத்தான பிரணவத்தை தியானித்து கொண்டே அந்த பிரணவத்தினுடைய பொருள் யாரு? பரமாத்மா. அகார உகார மகாரன்றதாக சொல்லி பிரிப்பார். அப்படி பிராணனை தலையில் வைத்து தேகத்தை யார் விடுகிறாளோ அவன் உயர்ந்த இடத்தை அடைகிறான். எதை போல? என்னை அனுபவிப்பதை போல. பகவத் அனுபவம்ன்றது எப்படி இருக்குமோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த பகவத் அனுபவத்துக்கு ஈக்குவலா என்னை அனுபவிப்பதை போல தன்னை அனுபவித்துக் கொண்டு அவன் இருக்கிறான். அப்ப சர்வத்வாராணி அப்படின்னு கேட்டா உடம்புல இருக்கிற 9 துவாரங்கள்னு அர்த்தம் இல்லைங்க. காதால விஷயம் கேட்காம இருக்கணும். காது திறந்துதான் இருக்கும், ஆனா அந்த காது மற்றவர்கள் என்ன பேசுறா, மற்றவர்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா, என்னமோ சத்தம் கேட்கறதே அப்படின்றதாக அந்த காது அதில் கேட்காது. அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஃபோனை வச்சுட்டு அதில் மெசேஜ் எல்லார்கிட்ட கொடுத்துட்டு டொடைங் 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 அப்படின்னு அந்த மெசேஜ் வந்துன்னா ஜபம் பண்ணச்சே ஓம் ஓம்னு பண்ணச்சே என்னவா இருக்கும், யாரா இருக்கும், யார் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கா, யார் போடுறா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துன்னா. அடுத்தது சம்யம்ய. சம்யம்ய அப்படின்னு சொன்னால் அதான் பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரம் தாரணா தியான சமாதி. யம நியம ஆசன பிராணாயம பிரத்யாகார தியான தாரணா சமாதி இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரத்யாகாரம்ன்றது. அடுத்தது மனோ ஹிருதி நிருத்திய. மனசை ஹிருதய கமலவாசியான பரமாத்மாவிடத்தில் செலுத்தி ஹிருதயத்தை தியானம் பண்ண வேண்டாம், ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணணும். ஏன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பரமாத்மா மாமனுஸ்மரன்னு சொல்ல போறான். என்னை தியானித்து கொண்டு சொல்றானே தவிர ஹிருதயத்தை தியானம் பண்ண சொல்லல. யோகதாரணா மாஸ்திதா. அப்பொழுது யோகமாகிற தாரணையை அடைந்தவனாக சர்வேஸ்வரனிடத்திலேயே நிலையான இருப்பை பெற்றவனாக, அதாவது இவனுடைய மனசானது பரமாத்மாவிடத்திலேயே நிரந்தரமாக லயித்திருக்கும்படியாக பிரம்மவாச்சகமான ஓம் என்றதான பரமம், அந்த பிரணவம் என்ன சொல்றது? பரமாத்மாவை தானே சொல்றது.
தத்தே பதம் சங்கிரகேண பிரவீமி ஓமித்யே தத்து கட்டோபனிஷத் வாக்கியம். அப்படியே கட்டோபனிஷத் வாக்கியத்தை இங்கே கீதோபனிஷத்தில் காண்பிக்கிறார். தஸ்யச்ச வாச்சக பிரணவஹா அப்படின்னு யோக சூத்திரத்திலையும் காண்பிக்கிறார் பதஞ்சலி மகர்ஷி. தஸ்ய வாச்சக பிரணவஹா, அந்த வாக்கியம் என்னது? பிரணவம். அது என்னது? உபதேசம். பிரணவம் தான் உபதேசம். ஓமித்யேகாட்சரம் என்று அது ஒரே அக்ஷரம்தான். புரியுதா? மூலமாகிய ஒற்றை எழுத்தை என்று அதை சொல்கிறார். இதை நாம் ரொம்ப நுட்பமாக ரொம்ப கரெக்டாக விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். புஸ்தகங்கள் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு, புஸ்தகங்கள் அச்சு போட்டா அப்படின்றதுக்கோசரம் புஸ்தகத்தை வச்சு நம்ம பிரித்து பார்த்துன்னு உட்காந்து இதை சொல்ல முடியாது. ஓமித்யேவம் சதா விப்ராஹா பட்டத்வம் ஜாத கேசவம். மகாபாரதத்தில் பரமசிவன் உபதேசம் பண்ணுறார். பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்களே, எப்பொழுதும் பிரணவத்தையே சொல்லிக் கொண்டிருங்கள், கேசவனை தியானம் செய்யுங்கள். யாரு? பரமசிவன் உபதேசம் பண்றார். ஓமித்யேவம் சதா விப்ராஹா பட்டத்வம் ஜாத கேசவம். அடுத்தது ஊர்த்வமேகஸ்திதஸ்தேஷாம் யோபித்வா சூரியமண்டலம் பிரம்மலோகம் அதிக்ரம்ய தேன யாதி பராங்கதிம். ரெண்டு விஷயம். இது ஸ்மிருதி வாக்கியம். சதஞ்ச ஏகா ஹிருதயஸ்ய நாட்யா தாசாம் மூர்தானம் அபினிஸ்ருதைகா தயோர்த்வமாயன் அமிர்தத்வமேதி விஸ்வங்கன்யா உத்கிரமணே பவந்தி என்பதான ஸ்ருதி. இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த நேவல் கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா, தொப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதற்கு உள்ளேந்து நாடி விசேஷங்கள் 101 நாடிகள் பரவுகின்றன. சதஞ்ச ஏகா ஹிருதயஞ்ச நாட்ய ஹிருதயஸ்ய நாட்யா. நம்ம தேகத்தில் இந்த தொப்புள்ளிருந்து 101 நாடி விசேஷங்கள் பிரிகின்றன. அதில் ஒரே ஒரு நாடி மட்டும்தான் மூர்தன்ய நாடின்னு. தொப்புள்ளிருந்து ஆரம்பித்து இவனுடைய சிரசு தலையில் இருக்க அந்த தலைவரிலும் அவனுடைய நாடியானது முழுக்க இருக்கு. உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, கீழே தாமரை கிழங்கு இருக்கு, நடுவில் தாமரை தண்டு இருக்கு, தாமரையானது மேலே இருக்கு. இப்போ தாமரையை தலையினுடையதான மேல் பாகமாக வச்சுக்கோங்க, தாமரை கிழங்க நாபியாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ நாபியிலிருந்தான கிழங்குறது தாமரை தண்டு என்ன பண்ணுறது? தாமரை மேல் பாகம் வரல வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி 101 நாடி இருக்கு. அந்த 101 நாடி பல இடங்களில் போகிறது. ஒரே ஒரு நாடி மூர்தன்ய நாடி மட்டும்தான் மேலே வருது. மற்றவர்கள் உபாசனை செய்யாதவர்கள், அந்த உபாசனை செய்யாதவர்கள் இருக்காளே, அத்தகையவர்களுக்கு மற்ற நாடிகள் வழியாகத்தான் தேகத்தை காட்டிலும் வெளியேற்றம் என்பது ஏற்படும். அப்படி தேகத்தை காட்டிலும் வெளியேறுபவர்கள் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடரே சயனம் என்று சங்கர பகவத்பாதர் சொன்னபடி மறுபடியும் 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 அவர்கள் பிறக்கிறார்கள். ஆனால் மூர்தன்ய நாடியின் மூலமாக வெளிக்கிளம்புகிறவனுக்கு அர்ச்சிராதி மார்க்கமானது சித்திக்கிறது. மீண்டும் அவனுக்கு பிறவி என்பது கிடையாது. ஊர்த்வமேகஸ்திதஸ்தேஷாம் யோபித்வா சூரியமண்டலம் பிரம்மலோகம் அதிக்ரம்ய தேன யாதி பராங்கதிம். அப்படியானா பராங்கதிம் அப்படின்னா இங்க என்ன அர்த்தம்? ஒரு கேள்வி வந்துடும். பராங்கத்தினா அப்போ மோட்சத்துக்கு போயிடுறானா? அப்போ இவன் கைவல்ய நிஷ்டன் இல்லையா? கைவல்ய நிஷ்டன் மோட்சத்துக்கு போறான்னு சொன்னா அப்ப ஏன் சுவாமி ஆர்த்தன் ஐஸ்வர்ய நிஷ்டன் ஐஸ்வர்ய காமன் அவன் ஏன் மோட்சத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு கேள்வி வரும். இந்த இடத்துல பராங்கதிம்ன்றதுக்கு தாத்பரியம் பரமாத்மஸ்தானம் விசேஷமான வைகுண்டத்தை அடைகிறான்றது இல்லை. இங்க ஸ்லோகத்திலேயே நாம் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? 3 பேரும் எப்படி அடைவார்கள், அந்திம ஸ்மிருதியா வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டான். அதுல ஐஸ்வர்ய நிஷ்டன் எப்படி அந்திம ஸ்மிருதி பண்ணணும்ன்றதை கீழ் ஸ்லோகங்களிலால காண்பித்தார். இப்ப கைவல்ய நிஷ்டனை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இன்னும் அவனுக்கு ஞானியை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கல. ஞானின்றவன் பரமாத்மாவை அடையறதுக்கு ஆசைப்படுறவன், கைவல்ய நிஷ்டன்றவன் தன்னுடைய ஆத்மானுபவத்தை மட்டுமே அடையணும்னு ஆசைப்படுறவன். கொஞ்சம் கையில் ஸ்ரீகோஷம் புஸ்தகத்தையும் வச்சுண்டு வியாக்கியானத்தையும் சேவிச்சுண்டு, தட் இஸ் வியாக்கியானத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சொல்லக்கூடிய முன்னாடி பின்னாடி கான்டெக்ஸ்டை ரெக்கலெக்ட் பண்ணினா மட்டும்தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால்.
நான் பயமுறுத்தலை, இன்னொன்று உங்களுக்கு புரியக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் நான் அப்படி சொல்லலை. பட் புரிய வைக்கிறதுக்கு உண்டான நான் பிரயத்தனங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் நாம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குமே தவிர்த்து மறுபடியும் அந்த கிளாரிட்டி வருது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதனுடைய அந்த ஃபாலோ அப் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அந்த ஃபாலோ அப் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அப்போ பராம்கதிம் யாதி என்று சொன்னமையினால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைகிறான் என்று பரமாத்மாவை போல ஸ்வரூபத்தில் விகாரமின்றி இருக்கும் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை மட்டும் அடைகிறான். அது எங்க? மேரு பர்வதத்துக்கிட்ட ஒரு இடம், அந்த கைவல்ய ஸ்தானம் இருக்குன்றா. அதில் மகான்களுக்குள்ள அபிப்பிராய பேதங்கள் அநேகம் உண்டு. அதனால் நல்லா விசேஷமாக பெரியவாகிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா பச்சா? இந்த அனுபவத்தின் முடிவில் அதுதான் இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஒருத்தர் கேட்டார், அப்போ கைவல்யம் போகிறவனுக்கு மோட்சம் கிடையாதா அப்படி ஒரு கேள்வி வரும். கைவல்யம் போகிறவனுக்கு மோட்சமே கிடையாது. கைவல்யத்தில் இருக்கச்சு அவனுக்கு பகவத் அனுபவம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டீரே சுவாமி, அப்போ கைவல்யார்த்தியாக ஒருத்தர் இருக்கானா அவனுக்கு மோட்சம் போக முடியாதானார்? இல்லை, இவன் எப்போ மூர்தன்ய நாடி வழியாக வெளியில் போகிறானோ அவனுக்கு கைவல்ய பிராப்தி பூர்வக பிரம்ம பிராப்தி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் பெருமாள் யாரையும் கைவிட மாட்டான். இவ்வளவு தூரம் உபாசனை பண்ணி, இவ்வளவு தூரம் தன்னை ஸ்ரத்தையோட ஆராதனை பண்ணி, அவனுக்கு ஏதோ ஐஸ்வர்யத்தில் ஒரு ஆசை, போகத்தில் ஒரு ஆசை, அந்த ஐஸ்வர்ய போகத்தை அனுபவிப்பதற்காக அவன் கேள்வி கேட்டுருக்கான். சரி போனா போட்டோம் போ, ஐஸ்வர்ய போகாதிகள் அவனுக்கு கொடுப்போம். ஆனால் கடைசியில் என்ன பண்ணணும்? கடைசியில் தன்னிடத்தில் தான் பெருமாள் சேர்த்துக்கணும். ஒரு குழந்தை அம்மா கிட்ட வரமாட்டேன்றது ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு பிடிச்ச சாக்லேட்டையோ பிஸ்கெட்டையோ வாங்கி கொடுத்தா தான் வருவேன்றது. தாய்க்கு அந்த குழந்தைய பத்திரமா பார்த்துக்கணும். இப்போ அந்த குழந்தை அடம் அதிகமாக பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு தேவையான சாக்லேட்டையோ பிஸ்கெட்டையோ இப்போ வாங்கி கொடுத்துட்றான். வாங்கி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? அந்த குழந்தை சமாதானம் ஆகிடும். அப்புறம் அவன் அம்மா கிட்ட வந்துடும். இப்போ அம்மா தன்னுடைய அரவணைப்பில் குழந்தைய வச்சுப்பான். அந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யார்த்தியோ இல்லை கைவல்யார்த்தியோ அவன் கேவலம் காசு பணத்தை ஆசைப்பட்டாலும் சரி, இல்லை கேவல ஆத்மானுபவத்தை ஆசைப்பட்டாலும் சரி, அது யார்கிட்ட வந்து கேட்குறான்? உதாரா சர்வையை வைத்த ஞானித்து ஆத்மவியமத்தம்னு நான் சொன்னோம் இல்லையோ? அர்ஜுனா, நான் கொடுப்பவன் என்பதை இவர்கள் கேட்பதனால தானே தெரிகிறது. இப்போ என்கிட்ட வந்து கேட்கறதுனால தானே பரமாத்மா எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடியவன் உலகம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஒருவேளை இவா யாருமே என்கிட்ட வரல அப்படின்னா நான் கொடுப்பேன்னு யார் தெரியும்? சில பேர் அவர்கிட்ட போய் கேட்க முடியுமா, அவர்கிட்ட போய் நெருங்க முடியுமா, அவர்கிட்ட போனால் நம்ம எதாவது நினச்சிப்பாரோ அப்படின்னு கிட்டே போக மாட்டான். அப்போ கிட்ட வரலனா யாருக்கு நஷ்டம்? பெருமாள் சொன்னால் எனக்கு தான் நஷ்டம்னா. ஏன்னா நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கேன், அவள் கிட்ட வர மாட்டேன்றா, கேட்க மாட்டேன்றா, வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை வர மாட்டேன்றது. அவளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நான் பார்த்தா கூட அவள் என்ன பிரயோஜனப்படுத்திக்க மாட்டேன்றா. யார் என்ன பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் சிறந்தவர்கள். அவளுக்கு நான் நிறைய கொடுக்குறேன்டாப்பா, அவள் கேட்டதுக்கு மேலே நான் கொடுத்தானா எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகுது. நான் தான் கொடுத்தேன்னு 4 பேர்கிட்ட அவள் பப்ளிசிட்டியும் பண்ணுறான்னு பெருமாள் சந்தோஷப்படுறான். இப்போ அணுகாதது யாருடைய குற்றம்? போய் கேட்காது யாருடைய குற்றம்? அந்த மாதிரி இங்கே புரிஞ்சுக்கணும். உதாரா சர்வையை வைத்து 4 பேரையும் பெருமாள் கொண்டாடிருக்கான். ஏன்னா என்ன வந்து கேட்கணும்னு அவளுக்கு தோல்வியோ மற்றவாழ்கிட்ட போய் கேட்காம. அதனால இவர்கள் மேன்மையானவர்கள். ஆகையால் இத்தகையவர்களுக்கு கைவல்ய பிராப்தி பூர்வக பிரம்ம பிராப்தியை பரமாத்மா கொடுப்பான். இதான் கிரமமுக்தி என்பதாக இதற்கு சாஸ்திரங்களில் பலவிதமான பெயர்கள்லாம் உண்டு. சர்வத்வாராணி சம்யம்ய மனோஹிருதி நிருத்யச மூர்தன்யாதாயாத்மனः பிராணமாஸ்திதோ யோகதாரணம் ஓமித்யேகாட்சரம் பிரம்ம வியாஹரன் மாமனுஸ்மரன் யஃப் பிரயாதி த்யஜந்தேகம் சயாதி பரமாம் கதிம். ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியன் சொல்றத எல்லாரும் திருப்பி சொல்லவும். சர்வத்வாராணி சம்யம்ய சர்வத்வாராணி சம்யம்ய மனோஹிருதி நிருத்ய ச மனோஹிருதி நிருத்ய ச மூர்த்ன்யாதாயாத்மனः பிராணம் மூர்த்ன்யாதாயாத்மனः பிராணம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணாம் ஆஸ்திதோ யோகதாரணாம் ஓமித்யேகாக்ஷரம் பிரம்ம ஓமித்யேகாக்ஷரம் பிரம்ம யாஹரன் மாமனுஸ்மரன் யாஹரன் மாமனுஸ்மரன் யஃப் பிரயாதி த்யஜன் தேஹம் யஃப் பிரயாதி த்யஜன் தேஹம் சயாதி பரமாம் கதிம். சயாதி பரமாம் கதிம். இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகங்களை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். சர்வத்வாராணி சம்யம்ய மனோஹிருதி நிருத்ய ச மூர்த்ன்யாதாயாத்மனः பிராணமாஸ்திதோ யோகதாரணாம் ஓமித்யேகாக்ஷரம் பிரம்ம வியாஹரன் மாமனுஸ்மரன் யஃப் பிரயாதி த்யஜன் தேஹம் சயாதி பரமாம் கதிம். தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் நாம சங்கீர்த்தனம் மிகச் சிறந்தது. அதை பற்றி பராசர மகர்ஷி
यस्मिन्नस्तमतिः न याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः मुक्तिं चेदसि यः स्थितो अमलधियां पुंसां ददात्यव्ययः किंचित्रं यदघं वियाति विलयं तत्रोच्यते कीर्तिते என்ற ஸ்லோகத்தில் அழகா வர்ணிக்கிறார். எவரை மனதில் கொண்டால் ஒருவன் நரகத்தை அண்டவே மாட்டானோ அவ்வாறே சொர்க்கம் கூட அவனுடைய சிந்தனைக்கு தடையாக தோன்றுமோ, எந்த ஆழ்ந்த பக்திமானுக்கு பிரம்மலோகம் கூட துச்சமாக எண்ணத்தக்கதாகுமோ, அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பொழுதுமே சுத்தமான சிந்தனையுடன் உள்ள மனதில் அவர் குடிகொண்டுள்ளதால் வீடு என்ற முக்தியை நமது தமிழில் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்று சொல்லுள்ளது. வீடு என்ற முக்தியை அளிக்க சித்தமாக இருக்கிறாரோ அப்படிப்பட்ட அவ்யயா சாஸ்வதமான ஹரி தனது நாமத்தை கீர்த்தனை செய்யும் அவனது பாபங்களை அறவே ஒழிக்கிறான் என்று சொல்வதில் என்ன ஆச்சரியம் உள்ளது என்று கேட்கிறார். ஆதலால் நாம் அவ்வளவு பெருமை மிக்க சுவாமியின் நாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்போம். ராஜச சுகுமார மதனான்சா புத்தளா 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 ரவி சசிகலா லோபலியா ராஜச सुकुमार मदनांसा पुतला राजस सुकुमार मदनांसा पुतला राजस सुकुमार मदनांसा पुतला கஸ்தூரி மங்களவட சந்தனா
இப்பாராயண நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷரதோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. சுவாமியின் கிருபை நம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।